क्यों दे सत श्री अकाल। मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट प्रगट सिंह राजियाना। मैं एक अज अजिहे समाज नूं तुहाडे पेश कर रहा है जिहड़ा मनुवादी जात नाल संबंध रखदा एक टॉपिक है और मनुवाद के अनुसार उस समाज नूं मजहबी सिख समाज कहा जाता है ते वंचित समाज कहा जाता है। मजहबी सिख समाज के बहुत सारे लोगों ने अपनियां जड़ां भालण लई बहुत खोज की, इतिहास विचों बहुत खोज की, बहुत खोज करके रंगरेटे सिखां ने अपने वडेरियां दा अपने पुरखियां दा खुरा खोज लभ के ते उन्हां नूं सिख धर्म विचों देखण दा यतन किया। उन्होंने बहुत सारिया खोजां कीतियां, खोजां करके शहीद बाबा जीवन सिंह जी बारे अते होर रंगरेटे सिखां बारे उन्होंने चानना पाया। साडी उस कौम नूं जिसनूं मजहबी सिख कौम कहा जाता है, जिसनूं रंगरेटे सिख कहा जाता है, उस कौम के वडेरियां दा इतिहास भाल के साडे सन्मुख कीता। मैं गल कर रहा सरदार जसवंत सिंह साबका DDPO दी। अज सरदार जसवंत सिंह जी की पछाण है जिहड़ी वो बहुत वड्डे लैवल ते पछाण बनी है। उन्होंने रंगरेटे सिखां लई बहुत मार के मारे, बहुत उन्हां दा जिहड़ा हैगा वड्डा नाम गिणिया जांदा रंगरेटे सिखां विच, बुद्धिजीवियां विच। उन्हां दियां 6-7 किताबां आईयां ते सब तो वध पॉपूलर किताब हुई है गुरु के बेटे ते कलगी तोड़ा बाबा जीवन सिंह नूं। होर भी बहुत सारिया किताबां आईयां। शहीद बाबा जीवन सिंह ट्रस्ट भी बनाया उन्हां वल्लों। अज जिला प्रधान लुधियाना सरदार हरभजन सिंह जी खालसा, असी उन्हां दे दफ्तर पहुँचे हैं। वो शहीद बाबा जीवन सिंह विद्यक भलाई ट्रस्ट जिसके सरदार जसवंत सिंह जी साबका DDPO चेयरमैन हैं, वो हरभजन सिंह जी खालसा उसे चेयरमैन दे उसे शहीद बाबा जीवन सिंह विद्यक भलाई ट्रस्ट जिला लुधियाना के प्रधान ने। तो ट्रस्ट अजकल थोड़ा जिहा विवादां विच भी चल रहा है, पर जो कौम जसवंत सिंह जी ने रंगरेटे सिखां दीआं कुर्बानियां नूं, रंगरेटे सूरबीरां दीआं उन्हां यादां नूं, उन्हां दा इतिहास भाल के रंगरेटे सिखां दे सन्मुख कीता है, उहदे विच जसवंत सिंह जी दा कोई सानी नहीं है। सो ट्रस्ट के मामले चेतना मार्च जसवंत सिंह जी वालों ट्रस्ट वालों कढ़िया जाता। हर साल चेतना मार्च बुक्कां छपाईयां जांदियां। होर भी बहुत सारे जिहड़े यतन है जसवंत सिंह जी के ट्रस्ट वालों किए जाते हैं। गल करांगे हरभजन सिंह खालसा जी नाल। जी खालसा जी स्वागत करते हैं जी, सत श्री अकाल। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्नवादी हाँ सारे प्रैस पत्रकारां दा जिन्हां ने मैनू अज इत्थे बुलाया आ ते इन्हां मेरे जिहड़ा सरदार जसवंत साहब बारे या साडे ट्रस्ट बारे जानकारी लैणी आ। जिवें कहण के मैं उन्हां दे सवालों का जवाब देण लई तैयार हाँ जी। सब तो पहला सानू जसवंत सिंह जी दे बारे मुढ़ली जानकारी दिओ भी वो इस लाइन च किद्दां आए हो ते कदों उन्होंने जिहड़ियां कार सेवा आरंभियां या उन्होंने ट्रस्ट बनाया। सानू सब तो पहला जसवंत सिंह जी बारे जानकारी दिओ। सरदार जसवंत सिंह जी एक्स DDPO कौमी चेयरमैन बहुत बुद्धिजीव हैं कि जिन्होंने कार सेवा सन 1987 तो ही शुरुआत हो गई सी ते जिस विच बहुत ही अपना तन दही नाल ये ट्रस्ट सन 1990 दे विच इहदी स्थापना हुई आ। सेवावां तो पहलां चलदियां उहदे बारे मैं बाद चलना पाऊँगा कि सन 1990 दे विच ये ट्रस्ट दी पत्थर रखा गया सीगा जी। ट्रस्ट के कौन अहुदेदार ने या मुख सेवादार ने जिहड़े जसवंत सिंह जी साबका DDPO उही चेयरमैन ने या उस तो इलावा कौन कौन है ट्रस्ट विच? जसवंत सिंह जी तो इलावा कि साडे जिहड़े मैंबर हैं ट्रस्ट के वो गिने सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार स्वरण सिंह जी जीरा, कैप्टन सतपाल सिंह जी तरनतारन, डॉक्टर मेवा सिंह जी पटियाला, सुखचैन सिंह जी बठिंडा, SDO सतराम सिंह जी अमृतसर, डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी फाजिलका, इंस्पैक्टर सुरिंदर सिंह वित्त सकत्तर, आत्मा सिंह जी सकत्तर खरड़, मुख सकत्तर सरदार सुरजीत सिंह जी बरनाला ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਟਰਸਟ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ,
ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ 5 ਸਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਗਰਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਬੋਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਗਰਚਾ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟਰੱਸਟ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂਗਾ ਟਿੱਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀਗੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੰਡ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਪੂਲਰ ਕਿਤਾਬ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਵੀ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ 1987 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਤਪਤਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 87 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਪਤਾਨ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਉਹ। ਤੀਜੀ ਸੇਵਾ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1996 ਤੋਂ 1900 2000 ਤੱਕ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੌਥੀ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਆ, 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, 10/3/2020 ਤੋਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਢਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਲੇਮ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਹੋ? ਮੈਂ ਸੀਸ ਮਾਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੰਗਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੀ। ਬੁੰਗਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੀਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ? ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰਸਟ ਕਿਤੇ ਰੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬੁੰਗਾ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਬਣਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ। ਸੰਨ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਕੇਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 4000 ਗਜ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਬਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਚ ਅਸੀਂ DDPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 25 ਗਜ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 25 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ 25 ਗਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ 25-30 ਗਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆਪੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਬਦਖੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਿੰਦੂਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਛਾਪੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਉਹ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਛਪਿਆ ਜੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈ ਆ ਨਾ ਚੱਲੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆੜੇ ਨਰਕ ਹੋਏ ਸਵਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਪੂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ 10 ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਛਪਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਛਪੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰਨ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਝਵੀ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਟਰੱਸਟ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਤਾਂ ਟਰੱਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੱਬੇ ਕੁਚੜਿਆ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, 2% 'ਚ ਵੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਦਕੋਈ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਉਹ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 4-5 ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਾਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਰਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਟੇਬਲ 2 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਸਾਡਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਪਛਾਕੇ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ? ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲ ਸਾਡਾ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਦੇਸ਼? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 85% ਦਬਲੇ ਕੁੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, CM ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਲੇ ਕੁੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ 15% ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਰੰਗਰੇਟਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹਿੱਕਚੇ ਵਜੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੋ, ਆਪਸ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹਾਲਗੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਦਾਸ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਦਿਅਕ ਭਲਾਈ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਾਜਿਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ।